हाँ जी, बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल नावल बारे गलबात करांगे। बच्चों, पूरे दे पूरे नावल नूं अपलोड करना, उन्हां दे वार्तालाप थोड़ा जिहा मुश्किल काम है। भविख दे विच आपां इन्हां नूं करांगे, पर फिलहाल आपां तुहाडे लई नावल दी एक जो अलग अलग कांड ने नावल दे, सवेर दा, दोपहर दा, शाम दा, तिन्न ने ये ते तिन्नां नूं आपां एक कहानी दे रूप विच तुहाडे नाल सांझे करांगे भी सवेर नूं की होया सी ते दोपहर नूं की होया सी, शाम नूं की होया सी। सो ये सारा कुछ आपां तुहाडे नाल सांझा करांगे। नावल दी एक तरह नाल पूरी तरह घोख करके आपां कहानी दे रूप विच तुहाडे लई बच्चों सांझा कर रहे तां जो तुहानूं पूरी जान पछाण है जो नावल दी ओह हो जावे। चलो फिर एक कहानी दे रूप दे विच नावल दा जो सवेर दा हिस्सा है, भाग है, कांड है, ये आपां शुरू करते हैं। सवेर नूं की होया सी बच्चे, मैं तुहानूं दसदा भी इहदे विच जिहड़ा प्रमुख पात्र है वो बंता है, वो रिक्शा चलाउंदा हुंदा ते नावल दे द्वारा आपां नूं एक गरीब बंते दी जिंदगी बारे दस्सिया गया भी जिहड़े अमीर ने वो नवां साल किस तरह बतीत करते हैं, पर एक जिहड़ा गरीब बंता है उहदा नवां साल उस तरह ही जिम्मेवारियां करके, गरीबी करके, घर दे हालातां करके उदां ही रह जांदा है। कोशिश बहुत करदा भी मैं अपने नवें साल नूं अगे लैके आवां, वधिया मतलब मैं भी मनावां, पर गल करो भी हालात उहनूं इसकी इजाजत नहीं दिंदे। ये असल दे विच कल्ली बंते दी कहानी नहीं, ये सारे गरीबां दी कहानी है। एक तरह नाल एक होर नवां साल ते इहदे विच आपां देखदे आ भी अलग अलग लोकां दी जिहड़ी सोच हुंदी है वो किस तरह दी हुंदी है। रिक्शे दे विच जिहड़े सवारियां मतलब चढ़दियां ने, वो सवारियां किहो जिहियां ने, किहो जी सवारी किहो जी गल करदी है, उन्हां नूं पेश किया गया, पूरे समाज नूं पेश किया गया। बहुत सुंदर नावल है समाज नूं लैके। चलो बच्चों, बस सवेर तो शुरू होंदा नावल। ये सारे एक दिन की कहानी है, पूरा मतलब जिहड़ा नावल है पूरे एक दिन का है। जिन्हां ने यह नावल लिखिया है, नावल लिखण वाले ने निरंजन तसनीम जी, है ना। बहुत बखूबी एक दिन दे विच ही उन्होंने पूरे का पूरा नावल लिख दिता ते सारियां स्थितियां, सारियां घटनावां नूं बयान कर दिता। चलो बच्चों, आपां हुण नावल पढ़ते हैं। बंता रिक्शे वाला अमृतसर विच रहिंदा सी। उस दी उम्र 30-35 साल सी। वो हर रोज़ वांग अज सवेरे 5 बजे उठिया। उसने हर रोज़ सवेरे 6 बजे स्टेशन ते पहुँच के कालका मेल तो उतरन वालियां सवारियां चुकणियां हुंदियां सन। पिछले 2 हफ्तियां तो बड़ी सख्त ठंड पै रही सी। कईयां दिनां तो धुंध कारण सूरज भी नहीं सी दिखाई दिंदा। वो अपनी पत्नी नूं कहंदा है कि उठ के चाह बनाए, क्योंकि वो भी अज वड्डे लोकां वांग बिस्तरा छड्डण तो पहलां बैड टी पीनी चाहुंदा है। उसने अपनी पत्नी नूं दस्सिया कि अज नवां साल चढ़िया है। इस पिछों वह चाह पीते बिना ही ठंड विच कंबदा ते तेज़ी नाल रिक्शा चलाउंदा होया स्टेशन वल नूं चल पिया। बंते नूं याद आउंदा है कि उसने उस समय रिक्शा चलाउणा आरंभ कीता सी जदों उसदे मुੱਛ भी नहीं सी फुੱਟੀ। हुण तां उसदे 3 बच्चे हो चुके सन। पहला मुंडा सी ते फिर 2 कुड़ियां। स्टेशन ते पहुंचदियां ही उसनूं कटड़ा मोती राम पहली सवारी मिली। बंते ने उसनूं 1.5 रुपया मंगिया, पर वो 1 रुपया देण लई तैयार हो गया। बंते ने उसनूं बिठा लिया ते महंगाई बारे सोचण लगा। रिक्शे विच बैठे सरदार नाल गल्लां करन तों उसनूं पता लगा कि वह BA पास है ते टाइप जाणदा है। वो नौकरी की भाल विच चंडीगढ़ आया सी, पर अजे तक उसका काम नहीं बनिया। उसनूं 200-250 रुपए महीने की नौकरी मिलण की आस सी। बंते ने देखिया कि उस कोल कंबल भी नहीं सी ते वो कोट दे कालरां दे नाल ठंड तो बचण दा यतन कर रहा सी। बंता उस नालों अपने आप नूं चंगा समझदा है। बंता पढ़ाई पूरी ना कर सकिया क्योंकि उसदे बचपन विच ही उसदे पिता जी की मौत हो गई सी ते बंते नूं अपने मां अते 2 भैणां दा भार चुकना पिया। वो पढ़ाई छड्ड के अपने बापू वांग खेत मजदूर बन गया। पर एक दिन सरदारां दे मुंडे नाल उसदी लड़ाई हो गई ते पिंड वाले सारे उसदे पिछे पै गए, जिस कारण उसनूं पिंड छड्ड के
ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਅਖਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ 5ਵੀਂ ਫੇਲ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤਾ ਤਾਰੋ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਲਾਈ। ਉਹ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੌਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੌਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚਾਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦਲੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 12 ਆਨੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 8 ਆਨੇ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੰਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਟਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਰੋ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ 8 ਆਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਤਾ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਤੇ ਨੂੰ 70 ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸਿਤਾਰ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਤੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੰਤੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੰਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਝੱਕਦਿਆਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰਾ ਸੀ। ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੰਤੇ ਵੱਲ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਵਧਾਇਆ।
पर बंते कोल भान ना होण करके वो अखबारां रिसालियां दी दुकान वाल नूं हो गई। अजे बहुत दूर नहीं सी गई कि एक कुड़ी ने उसनूं आके बाहों फड़िया। पहली कुड़ी ने दूजी कुड़ी नूं उसदे विआह दी मुबारकबाद दित्ती ते उसनूं दस्सिया कि अज शाम नूं जलंधर रेडियो स्टेशन ते उसदा प्रोग्राम है। इस पिछों बंते ने पैसे लैके अपने राह तुरन दी कोशिश की। हुण उसनूं फिर चाह पीण दा ख्याल आउण लगा ते वो सोचण लगा कि अज उसने हर रोज़ वांग चाह ते उसदे नाल रात दी बचा के रखी रोटी भी नहीं सी खाधी। वो नवां साल चढ़न करके खाण पीण विच कुछ फर्क चाहुंदा है। उसनूं ख्याल आया कि नवें साल दे चढ़न बारे उसनूं कल राती उन्हां सवारियां तो पता लगा सी जो क्लब विचों झूमदियां निकलियां सन ते उसदे रिक्शे विच बैठ गईयां सन। वो जुआ खेड के रज के शराब पी के आए सन। दोवें सवारियां अगले दिन नवें साल वाले दिन दे प्रोग्राम बारे गल्लां करदियां उसनूं 1 रुपया दे के उतर गईयां। ये दोवें लड़के सन। इन्हां गल्लां नूं सोचण पिछों बंता एक होटल ते बैठ के अध पा दुध दी चाह पींदा है ते नाल 2 केक खांदा है। बंता ते होटल वाला धुंध बारे ते फिर नवें साल बारे गल्लां करदे हन। बंता चुप कर जांदा है ते फिर सोचदा है कि वह बहुत खुशकिस्मत है जो कि बंदे दी जून भोग रहा है। फिर बंतिया उस पासों सिगरटां दी एक डब्बी लैंदा है ते नाल ही अखबार लैके पढ़दा है। बंता होटल वाले नूं अखबार दीयां गरम गरम खबरां पढ़ के सुणाउंदा है, जिन्हां विचों एक अखबार वालियां वल्लों नवें साल दी वधाई दित्ती गई सी, दूजी चोरी विलायत जा रहे भारतीयां दे डुੱਬਣ दी, तीजी विद्यार्थियों के हंगामे दी, चौथी इंदिरा गांधी के भारत पाक के संबंधां दी, पंजवीं पंजाब सरकार वालों अपने कर्मचारियों नूं होर भत्ता देण दे ऐलान दी, छेवीं अमृतसर विच ठंड नाल होईयां मौतां दे संबंधी ते सत्तवीं मिट्टी दे तेल दीयां कीमतां दे वाधे बारे सी। बंता जिस होटल दे विच बैठा सी बच्चों कोई वड्डा शानदार होटल नहीं सी, बल्कि बहुत ही छोटा, एक तरह नाल आपां कह सकते हैं कि छोटी जी दुकान सी चाह वाली। इस तो बाद बंता उत्थों उठ के रिक्शे की पिछली सीट उपर बैठ के सिगरट पीण का फैसला करता है। वो दसदा है कि कई लोग रिक्शे की पिछली सीट नूं घर का कमरा समझ लैंदे हन, कई टप लाउण लई जिद करदे हन ते फिर रिक्शे विच बैठ के शरारतां करदे हन। अजिहियां सवारियां नूं देख के बंते दा दिल करदा है कि वो उन्हां नूं हेठां ला देवे, इस करके थोड़े किते वो टप लाउंदा है। सिगरट की अद्धी डब्बी फूक के बंता उठण का फैसला करता है, पर फिर वो सोचण लग पैंदा है कि रिजक बैठिया ही मिल जाता है। फिर वो अपने लिए इस विचार नूं रद्द करता है। वो सोचता है कि उस सेठ वर्गियां नूं घर बैठिया रिजक मिल जाता है जिसने कई रिक्शे बनाए हुए हैं। उसनूं हर रोज़ घर बैठिया किराया पहुँच जाता है। बंता समझदा है कि यह कर्मां दा ही फल है। वो सोचदा है कि चंगा काम करन वाले नूं चंगा फल मिलदा है ते बुरा काम करन वाले नूं बुरा। वो सोचदा है कि उसनूं सेठ नूं पूजा पाठ करदिआं कई बार देखिया है, पर काम करदिआं नहीं देखिया। ये सोचदिआं उसनूं एक गाहक मिल जाता है। वो उसनूं कटड़ा दुल्लो विखे गली मस्तरां विच लिजाण लई पैसे पुछदा है। उसदे नाल उसदी पत्नी, 3 बच्चे ते समान सी। बंते ने उस तो 2 रुपए की मंग की, पर वो 1 रुपया ही दिंदा सी। बंते ने 1 रुपया ना मंजूर कर दिता। वो सोचण लगा कि इन्ने समान दे 2 रुपए भी घट नहीं। कुछ देर पिछों उस आदमी ने बंते नूं 2 रुपए विच कर लिया। समान रख के उन्होंने दोहां बच्चों नूं अपनी अपनी गोदी विच बिठा लिया ते जगह ना होण करके बंते ने वड्डे मुंडे नूं अपने नाल अगे डंडे ते बिठा लिया। वो सारियां तो अगे बैठा बहुत खुश सी। बंते नूं वो लड़का अपने लड़के की उम्र का लगदा सी। बंते दे पुछण ते उसनूं पता लगा कि उसका नाम रमन है अते वह तीसरी जमात विच पढ़दा है। भार ज़्यादा होण करके बंता बड़ी मुश्किल नाल रिक्शा चला रहा सी। कटड़ा दुल्लो आ जाण ते वो अपने टिकाणे ते पहुँच गए। हलवाई घनश्याम तो 2 रुपए लैके बंते नूं वो आदमी दिंदा है। उन्हां नूं उतारन मगरों बंता रमन ते अपने लड़के फुम्मण दे नां बारे याद करता है।
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਤਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਬੰਤੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਵੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਹੁਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸੈਰ ਤੇ ਸਰਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢ ਨਾ ਧੁਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਠਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਹੁਟੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਪਰ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਆਣਦਾ ਏ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਪੈਡਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਬੰਤੇ ਨੂੰ 75 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ। ਬੰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋੜੀ ਰਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ। ਬੰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋੜੀ ਰਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5:15 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੰਮਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਵਰਨੀ ਦੇ ਸਾਕ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਸਵਰਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ,
पर वो कहती है कि मैनू तो इल्ल दा ना कोको भी नहीं आउंदा। ये सुन के बंता भी अपनी पत्नी बारे सोचण लगदा है, जिसनों भी कुछ नहीं आउंदा। वो सोचदा है कि उसका हुण पढ़न का वक्त निकल गया है। रामानंद बाग दे आ जाण करके सवारियां उतर जांदियां हन ते उसनूं 1 रुपया दे के 4 आने वापस लैंदियां हन। बंता हक तो वध लैना चंगा नहीं समझदा। उसका ख्याल सी कि इस तरह बंदे नूं नीवा होना पैंदा है। बंता हक तो वध लैना चंगा नहीं सी समझदा। उसका ख्याल सी कि इस तरह बंदे नूं नीवा होना पैंदा है। वो चाहुंदा है कि सब नूं उसकी किरत ही मिले, होर कुछ नहीं चाहिदा। फिर बंता रिक्शा मोड़ के जलियांवाले बाग वाल नूं चल पैंदा है। उसनूं याद आउंदा है कि अज तो 50 साल पहलां अंग्रेज़ां ने बहुत सारे देश भगतां नूं गोलियां नाल भुन के शहीद कर दिता सी। उसनूं बाग विचाले खूह विच डिग के शहीद होण वालियां ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ याद आउंदे हन। उसनूं बाग विच लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ राहीं देश भगती के गीत सुनाई दिंदे हन। इन्ने नूं कि 50 कुछ साल का चिट्टे खद्दर के कपड़ियां वाला आदमी चौंक बाबा साहिब जाण लई कह के उसके रिक्शे विच बैठ जाता है। उसने दस्सिया कि उसनूं घबराहट का कारण उसके पिता की बीमारी है। वो दसदा है कि उन्होंने वेसण वालियां रोटियां खाधियां, बस उस तो पिछों उल्टियां बंद ही नहीं होईयां। उसने दस्सिया कि जिहड़ा सवेरे टीका लाया सी डॉक्टर कहंदा सी कि असली नहीं सी, इसे करके ही हुण तक आराम नहीं आया। बंता उसनूं हौसला दिंदा है। उसनूं पता लगदा है कि उसकी उम्र 80 साल की है ते जलियांवाले बाग विच गोली कांड विच उसकी गोली लत्त ते लगी सी। वो उन्हां दी बीमारी बारे बहुत फिकर ज़ाहिर करदा है। अंत नूं ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਤੇ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਤੇ ਨੂੰ 60 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਰੋਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਤੇ ਨੂੰ 75 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਹੋਣ, ਉਸਦੀ ਬਾਵੀ ਵਿਚਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਿੱਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਆਪ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝੱਗਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬੰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਬੰਤਾ ਚਿੱਤਰਾ ਟਾਕੀ ਸਿਨੇਮੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 45 ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ 50 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਨ ਦੇ ਤੋੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਬੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 19 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੀ ਭਾਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਜਲਦੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਸੀ। ਅਜੇ 11:30 ਹੀ ਵਜੇ ਸਨ। ਬੰਤਾ 15 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਘੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੱਤੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੂਕ ਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 75 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹੀਏ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ 8 ਆਨੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬੰਤੇ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚੋਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਿਖਾਣ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਜੋ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ੀ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 18ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਲਾਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਂਝ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਜੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲਾਜੋ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਨੀ ਫੁੱਲਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਗਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਵੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਸੇਰ ਚਾਵਲ, 1 ਸੇਰ ਖੰਡ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਏ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟ ਲਵੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਉਸੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਖੰਘ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਜੋ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਾਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ
ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਦੀ? ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਹੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਲਾਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਜੋ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਜਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਪੁਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਜੋ ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੰਬਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਤੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤੋਂ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਤਾ ਚੁਰਸਤੀ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮ ਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਬਦਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ। ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨੋਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 2 ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮੋਂ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਵੇਰ ਕਾਂਡ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।